रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम प्राइम मुद्दा देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान लैके हाजिर हाँ देश की राजनीति दीयां कुछ वड्डियां ते अहम खबरां। अज दे इस प्रोग्राम दे विच शुरुआत करांगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अस्तीफे दे नाल। इस अस्तीफे दे नाल देश की राजनीति दे विच एक नवीं क्रांति का जन्म होया, एक नवा अध्याय देश की राजनीति दे विच जुड़िया है। सो इस क्रांति दे नाल, इस नवे अध्याय दे नाल भाजपा के उपर की असर पैण वाला है उस बारे गलबात करांगे ते नाल ही नाल गलबात करांगे मॉनसून सत्र की। संसद के मॉनसून सत्र दे विच कांग्रेस के सांसदों के उपर कुछ सवालिया निशान लगे ने, किस तरीके दे नाल सवालिया निशान कांग्रेस के सांसदों के उपर उठे ने उस बारे गलबात करांगे ते नाल ही नाल गलबात करांगे भगवंत सिंह मान की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शनों की। आखिर ये धरने सरकार के खिलाफ क्यों लगे ने, की कारण है सी भी पूरे सूबे दे विच अज सरकार के विरोध दे विच धरने लगे ने, उस बारे विस्तार दे नाल चर्चा करांगे। ते चर्चा करने के लिए मेरे नाल जुड़े हुए ने प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं अणखी सर, स्वागत है जी प्राइम मुद्दा दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। अणखी सर, प्रोग्राम की शुरुआत वड्डी खबर अहम खबर के नाल जिसका कि हुण देश की पूरी सियासत के उपर असर पैण वाला है। गल करांगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अस्तीफे की, क्योंकि उन्होंने अस्तीफे के नाल देश की राजनीति विच एक नवीं क्रांति का जन्म होया है, राजनीति विच एक नवा अध्याय जुड़िया है। क्योंकि वो भाजपा जिहड़ी पूरे देश के विच कांग्रेस की सफाई की गल कर रही सी, जो राज के पद्धर के उपर खेतरी पार्टियां ने उन्होंने सफाई की गल करती सी, लेकिन अज एक खेतरी पार्टी वालों झटका दिता गया। नीतीश कुमार जी वालों अस्तीफा दे के फिर तो एक बार सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिता गया। किवें देख रहे हो उस पूरे घटनाक्रम नूं, किस तरह के हालात भाजपा के बनने वाले ने ते किस तरह की हुण राजनीति विच बड़ा हुंगारा मिलने वाला गा खेतरी पार्टियां नूं इस अस्तीफे दे नाल किस तरह की पिरत पैण लगी है? लखविंदर जी, अज जो बिहार विच वापरिया, जो नीतीश कुमार वालों जिस तरीके नाल अस्तीफा दे के दोबारा सरकार बनाने का दावा पेश किया गया, ये संबंधी क्यासराइयां एक दो दिन पहले ही लगनियां शुरू हो गई सन। एक दो दिन पहला नहीं, बहुत समा पहला ही इस तरीके का जिहड़ा वर्तारा जिहड़ा दिखाई दे रहा सी कि नीतीश कुमार किसी भी समय एनडीए का साथ ते खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का साथ जिहड़ा वो छड्ड सकते हैं। और दूजे पासे लालू प्रसाद यादव की जिहड़ी राष्ट्रीय लोक दल हैगा उन्हां दे नाल और कांग्रेस के नाल मिल के वो बिहार दे विच दोबारा सरकार जिहड़ी बना सकते हैं। ये पूर्ण तौर पर पहला ही इसके अंदेशे जिहड़े हो गए सन ते होया भी इसे तरीके नाल ही जो भी अज होया जी। पर जेकर सब तो पहला लखविंदर जी असीं नीतीश कुमार की गल करिए तो नीतीश कुमार अपने आप नूं बिहार के बड़े एक असीं कह सकते सफल मुख्यमंत्री दे रूप में सिद्ध अपने आप नूं सिद्ध करन दे विच लगे रहे। पर जेकर मैं नीतीश कुमार का सारा कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री जां जदों केंद्र दे विच वो रेलवे मंत्री सन, मैं उन्हां दे कार्यकाल नूं वेखां तां माफ करदा मैनूं नीतीश कुमार जी बड़े कन्फ्यूज पर्सनैलिटी जिहड़े आ वो लगदे आ। कदे वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा उन्हों की सरकार दे विच हिस्सा बन जाते हैं, कदे वो एनडीए नूं भंडदे आ। जो 2002 दे विच गुजरात च दंगे हुंदे आ उस वेले सब तो ज़्यादा क्रिटिसाइज वो नरेंद्र मोदी नूं करदे आ, गुजरात के जिहड़े उस समय के मुख्यमंत्री ही। फिर उस वेले एक अपने आप नूं सैकुलर दिख देण वास्ते एनडीए तो वख हो जाते आ, बिहार दे विच चोणां लड़ के मुख्यमंत्री बनते आ। फिर कुछ समय बाद वो उस एनडीए नालों जदों टुट के वो वखरियां चोणां लड़ियां हुंदियां, वो फिर नरेंद्र मोदी वाल तुर जाते हैं उन्होंने आसर बीजेपी के नाल। उस तो भी पहला वो लालू प्रसाद यादव नाल भी एक बार गठजोड़ करते हैं एक दूजे के कट्टर दुश्मन होने के बावजूद। फिर बाद पिछलियां चोणां दे विच वो चोणां जिहड़े लालू प्रसाद यादव की जिहड़ी पार्टी है, माफ करदा कि राष्ट्रीय लोक दल, जे मैं भुलेखे च ना होवां, राष्ट्रीय जनता दल कोई इस तरह की पार्टी का नाम, आपां लालू प्रसाद यादव की गल करते जिन्हां दे बेटा तेजस्वी यादव जिहड़े ने अजकल उन्हां नाल रल के नीतीश कुमार हुणी उत्थे चोणां लड़ते आ, सीटां की वंड हुंदी आ। पर जो सरकार बनाने का समा आउंदा, सरकार कुछ समा चलती है फिर वख हो जाते हैं, फिर एनडीए के नाल हिस्सा बनता ते अज उन्होंने एनडीए तो भी तोड़ विछोड़ा जिहड़ा उन्होंने कर लिया। आ जिहड़े एपीसोड मैं गिनाए ने सिर्फ इस करके गिनाए ने कि नीतीश कुमार की जिहड़ी कोशिश हमेशा रही आ बिहार की
सत्ता का संतुलन जिहड़ा वो हमेशा अपने हथ विच रखना चाहुंदे आ ते उस संतुलन नूं कायम रखण वास्ते, उस शक्ति का धुरा बनने वास्ते जेकर उन्हां नूं अपने साथी की कुर्बानी देनी पैंदी आ तां नीतीश कुमार उन्हां दी भी दे दिंदे आ ते जेकर अपनी सैकुलर दिख नूं खत्म करके उन्हां नूं बिहार दा जेकर मुख मंत्री बनन दी कुर्सी नज़र आवे तां वो अपनी सैकुलर दिख नूं खत्म करदਿਆਂ होया भारतीय जनता पार्टी नाल भी हथ मिलाउण तों ग्रेज नहीं करदे। ये वरतारा नीतीश कुमार होणां दा बीते दौर च रहा। तां इहो जिहियां स्थितियां दे विच ठीक है कि वो 2 या 3 वारी उत्थों के मुख मंत्री बन गए ते अज भी मुख मंत्री अज उन्होंने अस्तीफा देता, पर नाल ही उन्होंने हुण तेजस्वी यादव ते होर कांग्रेस की सहायता दे नाल जिस तरीके नाल सरकार बनाउण दा दावा पेश किया जा करना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਔਰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने उस दिख नूं हुण लोग उत्थे ज़्यादा पसंद करते होण। ये तां एक इस न्यूज़ का पक्ष सी। हुण दूजा पक्ष जिहड़ा तुसीं कहा कि इहदे नाल भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी केंद्र विच राज कर रही है ते जिहड़े सारे राज्यां दे विचों जिथे कांग्रेस ते सफाई की गल करदी आ उत्थे जिहड़े JP नड्डा ने वो भी इन्नी गल कह दिंदे कि असीं खेतरीਆਂ पार्टियां दा भी खात्मा जिहड़ा 2-3 सालां दे विच निश्चित आ। उन्हां नूं किन्नी सट बैक लगी है, तुहाडा जिहड़ा प्रश्न सी वो ये सी। तां इहदे बारे मैं आउणा सुखविंदर जी अपने माफ करदा लखविंदर, जेकर ये गठजोड़ सफल हो जाता कांग्रेस का तेजस्वी यादव का और नीतीश कुमार का ये पूर्ण तौर पर यह गठजोड़ सफल हो जाता तो कुदरती तौर पर फिर 2024 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ गठजोड़ बहुत ज़्यादा प्रभाव ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, क्योंकि ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਜੋ ਸਥਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ UPA ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਣਕੀਆ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੇ ਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਡਿਸਪਲਿਨ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਏਡਾ ਸੌਖਾ
नहीं होता। भाजपा ने जिस भी खेतरी पार्टी ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲਿਆ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਪਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪਿਛਲੇ 97 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। 17 ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, 20 ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ 22 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਆ। 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 230 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਟਬੈਕ ਤਗੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਗੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ RSS ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ PDP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁਖਤਾ ਜੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੇਰਾ ਨਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਜਾਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਵਕਤ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ 333 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚਾਣਚਾ ਨੀਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ 2024 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਢੱਕਿਆ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਰੱਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਲਜੁਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ 2024 ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰੇਗੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੱਤਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਔਰ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਔਰ ਬੜੇ ਲੌਜਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਦਾ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਕੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰਸੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਜਾਂ 8 ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਘੇਰਦਾ ਹੀ ਘੇਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੀ ਕੱਸਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ, ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਕੁੱਟ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 7 ਜਾਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਫੜਦੀ ਜਾਂ ਈਡੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਾਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਸਲੇ ਲਟਕਵੇਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ MP ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਨ ਪੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਨ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਠਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਲਵਾਈ ਆ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਿਸੱਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਡਰ ਗਈ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਠਾਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਕੰਜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ, ਉਹੀ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਬਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸੋ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੱਪ ਲਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਈਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਬਾਅ ਉਲਟਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਜੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਸਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਬੈਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਬੈਕ ਝੱਲਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗੀ। ਪਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਏ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਰਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕੇ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ 2-2, 3-3 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਧਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਲਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਤਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀਆਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਸਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ, ਫ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਝੁਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਸੋ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲकुल ਜੀ, ਬਿਲकुल, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤਾਈ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ट्रांसपोर्ट मंत्री उन्होंने वालों भी लगातार सख्ती इन्होंने ट्रांसपोर्टर के खिलाफ होंगी रही है, जिस कारण शायद ये जिस तरीके तुसीं विश्लेषण किया भी धरना लगाने की नौबत तक आई हैगी। सो अणखी सर, तुसीं गलबात करने साडे नाल जुड़े उहदे लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर जी। सो ये सन प्रोफैसर मनजीत अणखी जी, जिन्हों के वालों अज इन्हां खबरों पर विस्तार दे नाल चर्चा की गई। चर्चा किवें लगी कमेंट करके जरूर दस्सिओ। अगले प्रोग्राम में फिर तो होएगी मुलाकात, उद तक दिओ इजाजत। धन्नवाद।